నమస్తే, వెల్కమ్ టు NXTG న్యూస్. నాటి వార్తా విశేషాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సమ్మిళిత అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నామని గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు విజనరీ నాయకుడని కొనియాడారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల ప్రారంభం సందర్భంగా ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ఆయన ప్రసంగించారు. విభజన వలన ఏపీకి నష్టం కలిగింది. రాజధాని హైదరాబాద్ ను కోల్పోయాం. 2014లో చంద్రబాబు సీఎం అయ్యాక ఏపీ అభివృద్ధి, రాజధాని నిర్మాణానికి ఆయన తీవ్రంగా కృషి చేశారు. 2014 నుంచి 19 మధ్య రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల వరద కొనసాగింది. 2019లో వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక అన్ని రంగాలు నష్టాలను చవిచూశాయి. ఎన్నికల ప్రక్రియలో ప్రజలు చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. మార్పు కావాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రజల ఆకాంక్షల్ని నెరవేర్చే బాధ్యత సభ్యులపై ఉందని గవర్నర్ తెలిపారు. Members of the state legislature, I am immensely pleased to welcome and congratulate the newly elected honorable members of the state legislative assembly and members of the legislative council to this joint session of the state legislature being convened for the first time after the general elections 2024. I would like to take this opportunity to commend the Andhra people's active participation in the electoral process. Their inspiration for change has been unambiguous. Now the responsibility of fulfilling their aspirations lies with all of you. Honorable members, you are aware that due to the supreme sacrifice of Amarajeevi Potti Sriramulu authorities and damaged the brand of AP amongst investors, the people now given a strong mandate to the NDA to rebuild the brand AP and regain the trust. Honorable members, usually winning elections and assuming responsibility is a happy event. But now we are meeting in different and difficult circumstances. Perhaps for the first time in the country, the members are not in a position to rejoice and have the means to meet people's aspirations immediately. Keeping this in view, my government is proposing to go for budget after meaningful deliberations. With several issues relating to state bifurcation remaining unresolved, my government has taken initiative and visited New Delhi to meet the concerned in Union government, including Honorable Prime Minister and also Telangana government, with an intent to quickly find amicable solutions. The resolve shown by the 5 crore people of the state to reinstate democracy and elect people-friendly government with an unprecedented mandate is required to be appreciated yet again at this hour of crisis to help the state to rediscover its past glory. I would like to conclude my speech with the inspiring words of Swami Vivekananda. I quote, "We are responsible for what we are, and whatever we wish ourselves to be, we have the power to make ourselves. If what we are now has been the result of our own past actions, it certainly follows that whatever we wish to be in future can be produced by our present actions. So we have to know how to act
జై హింద్. అక్రమ కేసులు ఎదుర్కొని 53 రోజులు జైల్లో ఉన్నానని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. కక్ష సాధింపు చర్యలకు దిగాలంటే ముందు ఉండాల్సింది తానేనని, కానీ ప్రజలు మనల్ని అందుకోసం గెలిపించలేదని విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలని తెలిపారు. అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్లో నిర్వహించిన కూటమి నేతల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. దాదాపు గంటన్నర పాటు సమావేశం సాగింది. ఇందులో ఇసుక, శాంతి భద్రతలపై ప్రధానంగా చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ శాంతి భద్రతలకి ఎవరు విఘాటం కలిగించినా ఉపేక్షించేది లేదని అన్నారు. తప్పు చేసిన వారిని చట్ట ప్రకారమే కఠినంగా శిక్షిద్దాం. వివేక హత్య కేసులో నడిపిన నాటకాన్ని జగన్ మళ్లీ మొదలు పెట్టారు. వినుకొండ వ్యవహారంలో అదే కుట్ర చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం వచ్చి నెల రోజులు కాలేదు, అప్పుడే విమర్శల. గవర్నర్ ప్రసంగాన్ని తొలి రోజే అడ్డుకోవటం సరైన పద్ధతేనా? తప్పులు చేయటం, పక్కవారిపై నెట్టివేయటం జగన్ కు అలవాటు. వివేక హత్య విషయంలో ఇతరులపైకి నెపం నెట్టేసే ప్రయత్నం చేశారని అన్నారు. ఎన్నికల్లో ప్రజలు బుద్ధి చెప్పిన జగన్ కు ఇంకా తత్వం బోధపడినట్లు లేదని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. కూటమి శాసనసభ పక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. జగన్ తీరును తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. నెల రోజుల్లోనే ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేస్తున్నారని ఆక్షేపించారు. గ్రూపు తగాదాలకు రాజకీయ రంగు పులిమి అవాస్తవాలు చెప్తూ కుట్రలికి తెరలేపుతున్నారని విమర్శించారు. సభలోకి వచ్చే ముందు పోలీసులతో గొడవ, గవర్నర్ ప్రసంగానికి అడ్డు తగలమని ఎమ్మెల్యేలను రెచ్చగొట్టడం అతని అహంకార ధోరణికి నిదర్శనమని తెలిపారు. ఎల్లకాలం అధికారంలో కొనసాగుతామనే భ్రమ నుంచి ప్రజలు బయటపడివేసినా ఇంకా తనే సీఎం అని అనుకుంటున్నారేమోనని ఎద్దేవా చేశారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం సీఎం చంద్రబాబు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా తాను జనసేన పార్టీ 100% సహకరిస్తుందని స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీ వద్ద పోలీసుల హంగామా చేశారు. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు క్షీణించడంపై అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో నిరసన తెలిపేందుకు నల్లకండవాలు, బ్యాడ్జీలతో వైఎస్ఆర్సీపీ చట్టసభ్యులు అసెంబ్లీకి చేరుకున్నారు. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నేతృత్వంలో సేవ్ డెమోక్రసీ నినాదాలు చేస్తూ ముందుకు సాగారు. అయితే వైఎస్ఆర్సీపీ చట్టసభ్యుల్ని గేటు వద్దే పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ప్లకార్డులు ప్రదర్శించవద్దంటూ వాగ్వాదానికి దిగారు. ఈ క్రమంలో ప్లకార్డుల్ని లాగేసి చించేశారు. దీంతో వైఎస్ జగన్ పోలీసులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్లకార్డులు ఆపాలని ఎవరు చెప్పారు? అధికారం ఎవరికి శాశ్వతం కాదు. పోలీసుల జులుం ఎల్లకాలం సాగదు. పోలీసులు ఉన్నది ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేయడానికి కాదు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటం ముఖ్యం. రాష్ట్రంలో అరాచక పాలన సాగుతోంది. పోలీసుల వైఖరి అత్యంత దారుణంగా ఉంది. చట్ట ప్రకారం పోలీసులు పనిచేయాలంటూ జగన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడమే పడితే మీ టోపీ మీద ఉన్న సింహాలకు అర్థం అది. ఎవరు చెప్పారండి ఈ పేపర్లు చింపమని చెప్పి? ఎమ్మెల్యే దగ్గర నుంచి, ఎమ్మెల్సీల దగ్గర నుంచి ఇలా పేపర్లు గుంజుకొని లాక్కొని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చింపే కార్యక్రమం చేసే అధికారం ఎవరిచ్చారు? మధుసూదన్ రావు గుర్తుపెట్టుకో, ఎల్లకాలం మాదిరిగా ఉండదు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం మనం. మీ టోపీ మీద ఉన్న సింహాలకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా? అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళకు సెల్యూట్ కొట్టడం కాదు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడం కోసం మీరున్నారు. గుర్తుపెట్టుకోండి. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఈ నెల 26 వరకు జరుగుతాయని స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు తెలిపారు. బీఏసీ సమావేశం అనంతరం మీడియాతో ఆయన మాట్లాడారు. 4 ప్యానెల్ స్పీకర్లను పెట్టుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించారు. 2 బిల్లుల్ని ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టనుంది. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దు, ఆరోగ్య వర్సిటీ పేరు మార్పు బిల్లు వీటిలో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ప్రభుత్వం కొన్ని శ్వేతపత్రాలు ప్రవేశపెడుతోంది. వచ్చే సమావేశాల్లో కొత్త ఎమ్మెల్యేలకు శిక్షణ ఇస్తాం. ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీల భవనాలు 80% పూర్తయ్యాయి. 9 నెలల్లో అవి అందుబాటులోకి వస్తాయని స్పీకర్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఖరీఫ్ సీజన్ కు పూర్తి స్థాయిలో సంసిద్ధమయ్యామని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలకు ముందు వెంకటాపాలెంలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు. 50% పైగా వర్షపాతం నమోదు కావడం శుభసూచకమని తెలిపారు. ఉపాధి హామీలో పంట కాలువలో పూడిక తీసేందుకు తక్షణ చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. పంట పొలాల్లో నీటి నిల్వ తొలగింపు, తేమ ద్వారా ఆశించే తెగుళ్ల నివారణకు రైతులకి సూచనలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. చెరువులు, ప్రాజెక్టులో నీటి సంరక్షణ చర్యలు చేపట్టామని తెలిపారు. ఖరీఫ్ సీజన్ కోసం 17.50 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువులు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. వైసీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ హత్య రాజకీయాలు చేశారని ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల విమర్శించారు. సొంత చెల్లెలికి ఆయన వెన్నుపోటు పొడిచారని ఆరోపించారు. వివేక హంతకులతో జగన్ తిరుగుతున్నారు. బాబాయ్ హత్యపై ఢిల్లీలో ధర్నా ఎందుకు చేయలేదు? అసెంబ్లీలో ఉండకుండా ఏం చేస్తారు? వినుకొండ హత్య వ్యక్తిగతంగా జరిగింది. అది రాజకీయ హత్య కాదు. రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా తీసుకువచ్చే బాధ్యతను సీఎం చంద్రబాబు తీసుకోవాలి. వర్షాలతో నష్టపోయిన రైతులకి ప్రభుత్వం పరిహారం అందించాలని షర్మిల కోరారు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు బీజేపీ పార్టీకి ప్రత్యేక హోదాను తాకట్టు పెట్టారు.
ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీలో ధర్నా చేస్తారా? ప్రత్యేక హోదా కోసం ఎందుకు చేయలేదండి ధర్నాలు? 5 సంవత్సరాల మీద అధికారంలో ఉన్నారు కదా, మరి ఢిల్లీలో మీరు ప్రత్యేక హోదా కోసం ఎన్నిసార్లు ధర్నాలు చేశారు? ప్రత్యేక హోదా అసలు ఊసే లేకుండా చేశారు కదా. ప్రత్యేక హోదా గురించి మీరు ఏ రోజు పట్టించుకోలేదు, పోలవరం గురించి మీరు ఏ రోజు పట్టించుకోలేదు, రాజధాని గురించి అని చెప్పి 3 రాజధానులను కన్ఫ్యూజ్ చేశారు. ఆఖరికి కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీని కూడా మీరు పట్టించుకోలేదు. విశాఖ స్టీలు మన రాష్ట్రానికే తలమానికమైన అమ్మేస్తామన్నా కూడా పట్టించుకోలేదు. ఈరోజు మాత్రం ఢిల్లీకి వెళ్ళి ధర్నా చేస్తారట. మీ కార్యకర్తను చంపేస్తే ఢిల్లీకి వెళ్ళి మీరు ధర్నా చేస్తున్నారే, మరి మీ సొంత చిన్నాన్నను చంపేసినప్పుడు మీరు ఢిల్లీలో ఎందుకు ధర్నా చేయలేదు న్యాయం కోసం? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సమాధానం చెప్పాలి. ఒకవైపు ఇక్కడ అసెంబ్లీ జరుగుతుంది. అసెంబ్లీ జరుగుతున్న సమయంలో మీరు అసెంబ్లీలో ఉండకుండా ఉండే ధైర్యం మీకు లేక ఇలా సాకులు వెతుక్కొని మీరు ఢిల్లీ వెళ్తామంటున్నారే. అంటే అసెంబ్లీలో ఏ బిల్లు ప్రవేశపెట్టినా అది ప్రజలకు వ్యతిరేకమైన అది పాస్ అయిపోవాలనా? మీరు ఉన్నదే 11 మంది. కనీసం ఆ బిల్స్ మీద డిస్కషన్ మీకు అవసరం లేదా? మీరు కొట్లాడాల్సిన అవసరం లేదా? ఏం ఆలోచన చేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు? అసలు ఈ వెనుకొండలో జరిగిన హత్య కూడా పొలిటికల్ మర్డర్ ఇది కానే కాదు, ఇది వ్యక్తిగత మర్డర్ అని కూడా అంటున్నారు కదా. మేము ఏదో సాక్షి మీడియానో లేకపోతే టీడీపీ మీడియానో పట్టుకొని మాట్లాడడం లేదు. మా ఎంక్వైరీలు మేము చేసుకొని న్యూట్రల్ మీడియాతో లోకల్గా మేము మాట్లాడిన తర్వాత మేము వచ్చిన కన్క్లూషన్ ఏమిటి అంటే ఇది వ్యక్తిగత మర్డర్. మొన్నటి వరకు కూడా హత్య చేసిన వాళ్ళు, హత్య గురైన వాళ్ళు ఇద్దరూ వైసీపీతోనే ఉన్నారు. మరి అలాంటప్పుడు ఇది పొలిటికల్ మర్డర్ ఎలా అవుతుంది? ఈ పొలిటికల్ మర్డర్ అని మీరు చెప్పి మీరు ఢిల్లీకి వెళ్ళి ధర్నా చేస్తున్నారా? దేనికి? మీ ఉనికి కాపాడుకోవడం కోసం. సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ ప్రకృతి వ్యవసాయం విభాగంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ మేరకు సోమవారం నగరంలో ప్రదర్శన జరిపి కలెక్టర్ గ్రీవెన్స్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. గత 16 నెలల నుంచి పెండింగ్ లో ఉన్న వేతనాలు తక్షణమే విడుదల చేయాలని సిఐటియు నాయకులు ప్రసాద్, నేతాజీ డిమాండ్ చేశారు. కాలయాపన చేయకుండా తక్షణమే నిధులు మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. లేని పక్షంలో ఆందోళన కొనసాగిస్తామని వారు స్పష్టం చేశారు. ప్రకృతి వ్యవసాయ సిబ్బంది తమ 16 నెలల బకాయి జీతాలు చెల్లించాలని కోరుతూ ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రోడ్డెక్కాల్సినటువంటి పరిస్థితిని ఆర్వైఎస్ఎస్ అధికారులు అట్లాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉమ్మడిగా కల్పించినాయి. వీళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి జీతాలు అతి తక్కువ కాగా ఈ 16 నెలల నుంచి జీతాలు ఇవ్వకపోవటం అనేటువంటిది ఆ కుటుంబాలని వీధిని పడేస్తూ ఉన్నాయి. గత 6 నెలల నుంచి అనేక సార్లు రాష్ట్ర అధికారులు, జిల్లా అధికారులకి ఆ సిబ్బంది స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళంతటి వాళ్ళు వెళ్లి విజ్ఞాపన పత్రాలు అందించడం జరిగింది. అయినా ప్రభుత్వం నుంచి ఏ రకమైనటువంటి స్పందన లేనటువంటి నేపథ్యంలో ఈరోజు వీధుల్లోకి ఎక్కారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి బకాయి జీతాలన్నీ చెల్లించబోయేటువంటి పరిస్థితి అయితే కనుక మన గుంటూరులోనే ఉన్నటువంటి ఆర్వైఎస్ఎస్ రాష్ట్ర కార్యాలయాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండేటువంటి ఉద్యోగులు కలిసి ముట్టడి చేస్తారని చెప్పేసి అనేటువంటి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక స్పందన కార్యక్రమానికి ప్రజల వద్ద నుంచి అనూహ్యమైన ఆదరణ లభిస్తోంది. గుంటూరు జిల్లా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన బాధితులతో ఎస్పీ గ్రీవెన్స్ కిక్కిరిసిపోయింది. తమ సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని కోరుతూ బాధితులు జిల్లా ఎస్పీ సతీష్ కుమార్ కి వినతి పత్రం అందజేశారు. ఆయా సమస్యల్ని తక్షణమే పరిష్కరించాలని సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్ సిఐలకు ఎస్పీ ఆదేశించారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వేదిక స్పందన కార్యక్రమం సోమవారం గుంటూరు జిల్లా కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలో శంకరన్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో జరిగింది. జిల్లా నలుమూలల నుంచి వచ్చిన బాధితులు తమ సమస్యల్ని పరిష్కరించాలంటూ జిల్లా కలెక్టర్ నాగలక్ష్మికి వినతి పత్రాలు అందజేశారు. ఆయా సమస్యల్ని నిర్దేశిత సమయంలోనే సంబంధిత అధికారులు పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. ప్రధానంగా భూ సమస్యలు, కుటుంబ విభేదాలు, అట్రాసిటీ పరిహారంపై ఫిర్యాదులు అందాయి. ఈ సందర్భంగా పలువురు బాధితులు తమ సమస్యల్ని మీడియా ముందు వెల్లడించారు. జిల్లా శేబ్రోన్ మండలం నారాకోట గ్రామం ఎస్సీ కాలనీ నుంచి వచ్చానండి. నేను మేడికొండ గాంధీ.
సెల్ నెంబర్ 9160937475. నా రెండో కూతురు నారాకోడు గ్రామంలోనే తుమ్మటి అశోక్ బాబు కనిచ్చి పెళ్లి చేసాం 2016లో. ఆ అమ్మాయికి 2 ఆడపిల్లలు, ఒక పిల్లకి 8 సంవత్సరాలు, ఒక పిల్లకి 6 సంవత్సరాలు. ఆ పిల్లకి షేబ్రోలు గ్రామస్తుడైన గ్యారా సత్య గారు అనే లాయర్ గారు నోటరీ చేసే అధికారం ఆయనకు ఉంది. ఒక 100 రూపాయల స్టాంప్ మీద నోటరీ చేయించి మా సంతకాలు లేకుండా పోజిటివ్ సంతకాలు పెట్టి ఆ అమ్మాయికి ఎడాకులు ఇచ్చి ఆ అమ్మాయిని మా అల్లుడికి ఆ అమ్మాయి సంతకం లేకుండా చేశాడు. నేను పోయి నాకు తెలిసిపోయి అడగంగా ఏం సార్ ఇట్లా చేశారంటే, నాకు డబ్బులు ఇచ్చారా దిక్కున అక్కడ చెప్పుకోపో, ఏం చేసుకుంటా, నాకు నోట్ చేసే పవర్ ఉంది నాకు అని రెక్లెస్ సమాధానం చెబుతున్నాడు. మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇంకో 2 తీసుకుని వెళ్ళా, తెలిసిన చెప్పు వాళ్ళని, ఏం సార్ అట్లా చేశారట ఆ అమ్మాయి కంటే, నాకు డబ్బులు ఇచ్చారా నేను చేశాను. పేరు షేక్ నబీ సాహెబ్. నేను అమీనాబాద్ గ్రామం, గుంటూరు జిల్లా, పిరింగిపురం మండలం నుంచి వచ్చాను సార్. స్పందనలో మేము ఎంత పెట్టినా ఏ పని అవ్వట్లేదు. ఒక ఎంఆర్ఓ ఆన్లైన్లో ఉన్న తీసేసి వేరే వాళ్ళకి పాస్బుక్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు చూసుకోండి అని మా నోటీస్ కూడా అందుకోకుండానే వాళ్ళకి పాస్బుక్ ఇచ్చాడు. నోటీస్ వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా ఇస్తారు? మళ్ళీ మాకు ఒక్క నోటీస్ కూడా ఇలా అంటే ఇదిగో మీది ఆన్లైన్లో మేము తీసేస్తున్నాం అని మాకు చిన్న ఎంక్వైరీ కూడా లాగా ఒక చిన్న నోటీస్ ఇలా. రిజిస్టరు 2010లో రుణమాఫీ తర్వాత ఎట్లా జరిగినాయి మా తాతలదని పక్క పొలం ఆయన రాపించుకున్నాడు. సరే మా కాగితాలు మాకు ఇవ్వాలన్నా మళ్ళీ ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, 10 లక్షలు లంచం అడుగుతున్నాడు. సరే ఎంఆర్ఓలకు పెట్టాము, కలెక్టర్ దగ్గర పెట్టాము. ఇప్పుడు 7 సంవత్సరాల నుంచి తిరుగుతున్నాం సార్. 2017 7వ తారీఖు నేను అర్జీ పెట్టడం మొదలైంది. ఇప్పుడు దాకా కూడా ఏ పని అవ్వలా. స్పందనాల చుట్టూ ఇప్పుడు మన ఆర్డీఓ దగ్గరికి, కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గరికి, ప్లస్ పిరింగిపురం ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి, రిజిస్టర్ ఆఫీస్. మాది మంగళగిరి మండలం తాడేపల్లి విలేజ్. మాకు మంగళగిరి మండలం కాజా విలేజ్లో 71 సెంట్లు ల్యాండ్ ఉందండి. మా ల్యాండ్ సర్వే చేసి మాకు ఆన్లైన్ లెక్కించమని 4 నెలల నుంచి మంగళగిరి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి లెటర్ పెట్టామండి. జూన్ 15వ తారీఖున లెటర్ పెడితే ఇప్పుడు వాటికి కూడా దాని మీద ఏం యాక్షన్ తీసుకోలేదు. మా పక్కన వాళ్ళు నా పొలం ఆక్రమించుకొని 7 సెంట్లు ల్యాండ్ ఆక్రమించుకొని వెంచర్ వేశారు. సిఆర్డీ వాళ్ళు దానికి ప్లాన్ కూడా ఇచ్చారు. దాని బట్టి ఇప్పుడు వాటికి ఏమి యాక్షన్ తీసుకోలేదు. దాని మీద కలెక్టర్ గారికి లెటర్ ఇచ్చాము. కలెక్టర్ గారి నుంచి మొన్న 3వ తారీఖు లెటర్ ఇచ్చాము. ఇప్పుడు వాటికి మంగళగిరి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ గారికి ఏమి రిప్లై పంపించలేదు. దీని మీద యాక్షన్ తీసుకోమని కోరుతాం. భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ గుంటూరు జిల్లా ప్లీనరీ సమావేశాలు ఈ నెల 26, 27 తేదీలో నగరంలో ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యాలయంలో జరుగుతాయని జిల్లా కార్యదర్శి కిరణ్ తెలిపారు. ఈ సమావేశాలకు ముఖ్య అతిథిగా ఎమ్మెల్సీ కెఎస్ లక్ష్మణరావు హాజరవుతారని పేర్కొన్నారు. సోమవారం గుంటూరు బ్రాడీపేట ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ప్లీనరీ సమావేశాలకు సంబంధించిన కరపత్రాలను ఎస్ఎఫ్ఐ నేతలు ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ఈ మేరకు కిరణ్ మీడియాతో మాట్లాడారు. విద్యా వ్యాపారీకరణ, ప్రైవేటీకరణను ఎస్ఎఫ్ఐ వ్యతిరేకిస్తుందని తెలిపారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్ని నిర్వీర్యం చేసేలా గత ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థుల సమస్యలపై ఎస్ఎఫ్ఐ అనేక పోరాటాలు చేస్తుందని గుర్తు చేశారు. అనేక రూపాల్లో విద్యారంగ పరిరక్షణకే పోరాటాలు చేస్తున్న ఎస్ఎఫ్ఐని ప్రోత్సహించేలా ఈ ప్లీనరీ సమావేశాలను విజయవంతం చేయాలని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా అధ్యక్షులు సమీర్, సుచరిత, యశ్వంత్, భగత్ సింగ్, భారతి చందు తదితరులు పాల్గొన్నారు. రద్దు చేయాలి. జీవో నెంబర్ 77 పెంచాలి. హాస్టల్ విద్యార్థులు మెస్ ఛార్జీ బిల్లులను పెంచాలి. హాస్టల్ విద్యార్థులు మెస్ ఛార్జీ బిల్లులను పెండింగ్ లో ఉన్న అమ్మఒడి విద్యా దీవెనలు వెంటనే విడుదల చేయాలి. పెండింగ్ లో ఉన్న అమ్మఒడి విద్యా దీవెనలను సమావేశాలు ఈ నెల 26వ తేదీన ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యాలయంలో జరుగుతున్నాయి. ఈ సమావేశాలకి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు, విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొంటారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కెఎస్ లక్ష్మణరావు గారు ఎమ్మెల్సీ, అదేవిధంగా ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర నాయకత్వం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని జయప్రదం చేస్తారు. ముఖ్యంగా ఈ ఎస్ఎఫ్ఐ ప్లీనరీ సమావేశాల్లో ఈ విద్యారంగంలో వచ్చినటువంటి సమస్యల మీద, అదేవిధంగా ఈ రాబోయేటువంటి కాలంలో ఎలాంటి ఉద్యమాలు చేయాలి అనేటువంటి ప్లానింగ్ చేసేందుకు ఈ జిల్లా ప్లీనరీ సమావేశాలు వేదిక కానున్నాయి. ముఖ్యంగా నూతన ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి కొన్ని జీవోలు కానీ, అదేవిధంగా ఈ ప్రభుత్వం చేయాల్సినటువంటి కొన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్స్ కానీ ఈ జిల్లాలో ప్రధానంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రాజధాని ప్రాంతంలో ఎడ్యుకేషన్ స్టార్టింగ్ అవుతున్నప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర భూములు తీసుకునేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకి ఉచిత విద్యను ఇస్తాము, రాయితీలు ఇస్తామని చెప్పి వాగ్దానం చేశారు. అదేవిధంగా జీవో నెంబర్ 77 వల్ల ఇప్పటికీ పీజీ చదవాల్సినటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్య దారుణంగా పడిపోయింది. దాన్ని రద్దు చేయాలని, మరి ముఖ్యంగా
మన జిల్లాలో సంక్షేమ హాస్టళ్ల పరిస్థితి చాలా అద్దుమానంగా ఉంది. మన గుంటూరు నగరంలో విద్యార్థులు చేరే సంఖ్య వేల సంఖ్యలో ఉంటే హాస్టల్స్ మాత్రం వేల మీద లెక్క పెట్టే విధంగా పదుల సంఖ్యలో ఉన్నాయి. విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా కొత్త హాస్టల్స్ నిర్మించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి కోడిగుడ్డు సత్రం హాస్టళ్ళు వెంటనే ప్రారంభించాలని కూడా కోరుతున్నాం. ఇవన్నీ కూడా గుంటూరు జిల్లాలో అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆ సమస్యల మీద భవిష్యత్తులో జిల్లా కలెక్టరేట్లు కానీ రాష్ట్రవ్యాప్త ఉద్యమాలు కానీ నిర్వహించేందుకు ఈ జిల్లా ప్లీనరీ సమావేశాలు వేదిక కానున్నాయి. కాబట్టి ఈ జిల్లా మహాసభల్ని విద్యార్థులు, విద్యా శ్రేయోభిలాషులు, యాజమాన్యాలు అందరూ కూడా సపోర్ట్ చేసి ఈ జిల్లా మహాసభలను జయప్రదం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్ మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.